Hallelujah. 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 Our God is a good God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Prayer answering God. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. He has promised us, ಆತನು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. I will be with you even till the end of the age. ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. In every situation of your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, in every aspect and every highs and lows of your life, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೇಲು ಕೆಳಗು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ He will be with you. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. He will answer your prayers. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. He will make you glad. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Your sorrow shall be turned into joy. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. I welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. Also welcome those who are joined online in this service. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Even for this morning's meditation, ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಸಹ let us turn our Bibles to Nehemiah chapter 2, verse 1 to verse 8 we are going to read. ನೆಹೆಮ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಿಂದ 8ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. Turn with me to Nehemiah chapter 2, verse 1 to verse 8. ನೆಹೆಮ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. And it came to pass in the month of Nisan, in the 25th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took wine and gave it to the king. Now I have never been sad in his presence before. ನಾನು ಅರಸನ ಪಾನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನು. ಅರಸನಾದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅರಸನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಪಾನ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆನು. ನಾನು ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ Therefore the king said to me, why is your face sad, since you are not sick? This is nothing but the sorrow of heart. So I became dreadfully afraid. ಅರಸನು ನನಗೆ, ನೀನು ಕೆಳಗುಂದಿದವನಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇಕೆ? ನಿನಗೆ ದೇಹಾಲಸ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮನೋವೇದನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಮಹಾಭೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. And said to the king, may the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs, lie waste, its gates are burned with fire? ನಾನು ಅರಸನಿಗೆ, ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರ ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣವು ಹಾಳಾಗಿ ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖವು ಕಲೆಗುಂದದೆ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. Then the king said to me, what do you request? So I prayed to the God of heaven, and I said to the king, if it pleases the king that if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah, to the city of my father's tomb, that I may rebuild it. ಆಗ ಅರಸನು ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನಾನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅರಸನಿಗೆ, ರಾಜರ ಚಿತ್ತವಿರುವಾದರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸೇವಕನು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. Then the king said to me, the queen also sitting beside him, how long will your journey be, and when will you return? So it pleased the king to send me, and I set him a time. ರಾಣಿಯು ಅರಸನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅರಸನು, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿನಗೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿರುಗುವಿ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. Furthermore, I said to the king, if it pleases the king, let the letter be given to me for the governors of the region beyond the river, that they must permit me to pass through till I come to Judah. ತರುವಾಯ ನಾನು ಅರಸನಿಗೆ, ಒಲೆ ಆಚೆಯ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಯೂದ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ ಎಂದೆನು. And the letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he must give me timber to make beams for the gates of the citadel, which pertains to the temple, for the city wall, and for the house that I will occupy,
and the king granted them to me according to his good hand of my God upon me. ಹಾಗೂ ರಾಜವಾನ ಪಾಲನಾದ ಅಸ್ಸಾಫನ ದೇವಾಲಯದ ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಪಟ್ಟಣದ ಪೌಳಿಗೋಡೆ, ನಾನು ಸೇರುವ ಮನೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತೋಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ರಾಜರು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪಾಹಸ್ತ ಪಾಲನೆಯ ನನಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅರಸನು ಅವುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಗಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. Today we are going to meditate on the subject of ಇಂದು ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ the reward of your prayer shall be granted. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವು ದೊರಕುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Here in the scripture portion ಈ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ we read about the outcome of the prayer of Nehemiah. ಇಲ್ಲಿ ನೆಹೆಮೀಯನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ದೊರಕಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. His prayer was answered, his prayer was fulfilled. ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನೆರವೇರಲ್ಪಟ್ಟಿತು. That is why in the 8th verse last part he says, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, and the king granted to me according to the good hand of my God upon me. ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತ ಪಾಲನೆಯ ನನಗಿದ್ದರಿಂದ ಅರಸನು ಅವುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. Hallelujah. Hallelujah. Whatever I requested the king, he granted me. ನಾನು ರಾಜನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರಾಜನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. Because God's hand of favor was upon me. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತವು ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿತು. My dear brothers and sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, this morning is it not our heart's desire that our prayer should be granted, rewarded and fulfilled? ಈ ಮುಂಜಾನೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ದೇವರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಯಕೆ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? There is nothing more joyful and satisfying than to get our prayers answered. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಇರುವ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. When God answers our prayers, what do? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? Oh, we jump in joy. ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತೇವೆ. We praise and thank God. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. We testify others and we say, I travailed in prayer and God has fulfilled the desire of my heart. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. Before the prayer were answered, the face would have been a sad face. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಃಖವೂ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. But after the prayer is answered, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರಕಿದ ನಂತರ end to end they will have a very big smile. ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. All the 32 teeth can be seen outside. ಅವರ 32 ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ನಾವು ಹೊರಗೆ ನೋಡಬಹುದು. So joyful they will be. ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. Recently, Sister Sulochana from our church shared a testimony. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಸುಲೋಚನಾ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. She and her 2 children and her husband came to see me. ಆಕೆ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದರು. Every time she comes, she will come with tears. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಆಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. She is doing a government job. She had no promotion. ಆಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. For many months she was praying and expecting. ಆಕೆ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. But one day she received a prophetical word during the time of message. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಳು. The Lord shall give you the promotion. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. This month he is going to give that for you. ಈ ತಿಂಗಳೇ ಆತನು ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. She received by faith. ಆಕೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಳು. But the situation was totally opposite to what the promise of God was. ದೇವರು ನೀಡಿದ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವು ಆಕೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ವಚನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ her name was not even in the list of the candidates who are to be promoted. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಕೆ ಹೆಸರು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. So broken hearted. ಆಕೆ ಹೃದಯ ತುಂಬು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು.
But she said, Lord, I shed my tears before you. ಆದರೆ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸುರಿಸುತ್ತೇನೆ. Let the hand of the Lord come upon me. ದೇವರ ಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. What happened was, ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತಂದರೆ, also God did a wonderful miracle for her. ದೇವರು ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. Although her name was not in the list, ಆಕೆ ಹೆಸರು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, yet suddenly she was called and said that she was given promotion. ಆದರೂ ಸಹ ಆಕೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕನೆ ಕರೆದು ನಿನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. Last Sunday she and her husband came to meet me. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಆಕೆ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸಂಧಿಸಿದರು. I could see the smile in her face. ಆಕೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿದೆನು. Oh, God answered my prayer. ಓ, ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದನು. What a great joy it is. ಎಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವಲ್ಲವೇ. Nehemiah, he prayed, ನೆಹೆಮೀಯನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. and he got answer to his prayers. ದೇವರು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದನು. That is why he says, ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, the hand of the Lord's favor, God's hand of favor was upon me. ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. And whatever I granted the king, it was granted for me. ನಾನು ಏನೇನು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕೇಳಿದನೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ರಾಜನು ನನಗೆ Even today, the life of Nehemiah, his prayer life is as an example for us, a spiritual lesson for us. ಇಂದು ನೆಹೆಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಪಾಠವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Look at Nehemiah's life. ನೆಹೆಮಿಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರಿ. When did he live? ಆತನು ಯಾವಾಗ ಜೀವಿಸಿದನು? He lived in the time of the Persian king Artaxerxes. ಆತನು ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ರಾಜನಾದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ And he ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. was as a cup bearer for the king. ಆತನು ಅರಸನ ಪಾನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. He was working in the palace. ಆತನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. It was the time still some of the people of Judah are still under captivity in ಆ Babylon. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ ಜನರು ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜರ ಕೆಳಗೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. Only a portion of the people, have returned to Jerusalem to rebuild and reoccupy the ruined city. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಧರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವರು ಆ ಮುರಿದು ಹೋದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪುನಃ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು During the time of King Cyrus, they returned from Babylon to Jerusalem to rebuild Jerusalem city. ಸೈರಸ್ ಅರಸನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯಹೂದ್ಯರು ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. And they came, and however they were able to build the temple. ಅವರು ಬಂದರು ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. But there was one problem. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. Nehemiah chapter 1 and verse 4, when you read, ನೆಹೆಮಿಯ 1 ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು the people ಓದುವುದಾದರೆ, of Judah who came from captivity, they built the temple, but the walls were broken down. ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಬಂದ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಏನೋ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆದರೆ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. The city's walls were broken down, the gates were burned with fire. ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And the enemies took advantage of their defenselessness and attacked them whenever they wanted. ಇದನ್ನೇ ಶತ್ರುಗಳು ಒಂದು ಸಮಯವೊಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. Oh, they put them to great suffering and reproach. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಹೂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ವೇದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. The people of Judah went through great trouble. ಯೂದ ಜನರು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದರು. All this news that is happening in the land of Judah, this Nehemiah was living in Babylon as a cupbearer in the king's palace. He hears about the news. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಹೂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ನೆಹೆಮೀಯನು ಬಾಬಿಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಿವಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಆತನ ಕೇಳಿಸ್ತಾ How ಇದ್ದನು. his people are suffering in Jerusalem. ಹೇಗೆ ಆತನ ಜನರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ವೇದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, How they are being reproached. ಹೇಗೆ ಅವರು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, How they are being killed. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, How they are being humiliated. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ When ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Nehemiah heard that, ನೆಹೆಮೀಯನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ,
His heart broke within him. ಆತನ ಹೃದಯವು ಆತನೊಳಗೆ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. He was filled with sorrow. ಆತನು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. He sat down, he moaned and he wept. ಆತನ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು, ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. Many days he was weeping. ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆತನು ಅಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಗೋಳಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. He began to fast and pray for his people. ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. My dear brothers and sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, Nehemiah's prayer did not go in vain. ನೆಹೆಮೀಯನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. His prayer was answered. ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ದೊರಕಿತು. He saw the reward for his prayer. ನೆಹೆಮೀಯನು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಸಹ That ನೋಡಿದನು. is why he says, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, the hand of God, God's hand of favor was upon me. The king granted whatever I requested. ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತದ ಪಾಲನೆ ನನಗಿದ್ದರಿಂದ ಅರಸನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆಹೆಮೀಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Today we are going to meditate ಇಂದು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. from the life of Nehemiah, his prayer and his characteristic, how he was able to receive his answer from the Lord. ನೆಹೆಮೀಯನಿಂದ ನೆಹೆಮೀಯನ ಗುಣಾತಿಶಯ, ನೆಹೆಮೀಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರಿಂದ ಆತನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಧ್ಯಾನ I ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. believe it is going to be a blessing for us. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You are going to get your prayers answered. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. Like Nehemiah, you are going to be joyful. ನೆಹೆಮೀಯನಂತೆ ನೀವು ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಾ. Hallelujah. Hallelujah. The first thing to consider is, ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, it was a steadfast, fervent prayer. ಅದು ಆತನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿತ್ತು. Nehemiah chapter 1 and verse 4 says, ನೆಹೆಮೀಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, So it was when I heard these words that I sat down and wept and moaned for many days. I was fasting and praying before God of heaven. ನಾನು ಈ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಅತ್ತನು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳವರೆಗೂ ಶೋಕಿಸುತ್ತಾ ಉಪವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ Here ಇದ್ದೆನು. we see, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, Nehemiah's prayer was not a casual prayer. ನೆಹೆಮೀಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. But his prayer was an uncompromising, steadfast, fervent prayer. ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅದು ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೃಢವಾದ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿತ್ತು. In other words, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, Nehemiah would not give up until God would answer his prayer. ನೆಹೆಮೀಯನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನೆಹೆಮೀಯನು ದೃಢವಾಗಿ ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. How long did he pray? ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು? He prayed almost 90 days or 3 months. ಆತನು 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. How do we know that? ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ? When you read Nehemiah chapter 1 and verse 1, ನಾವು ನೆಹೆಮೀಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, Nehemiah chapter 2 and verse 1, ನೆಹೆಮೀಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, from the month of Chislev to the month of Nisan is 3 months. ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದಿಂದ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದವರೆಗೆ ಇರುವ ಇದು 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ. So from the month of Chislev to the month of Nisan, this Nehemiah started his prayer. ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದಿಂದ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದವರೆಗೂ ಈ ನೆಹೆಮೀಯನು ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು Not ಆರಂಭಿಸಿದನು. 1 day or 2 days, ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 1 week or 1 month, ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲ, 90 days of steadfast prayer till God's hand would be moved for his people. 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಹೆಮೀಯನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹಸ್ತವು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೆಹೆಮೀಯನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೇ ಇದ್ದನು. He poured himself out in prayer. ಆತನು ತನ್ನನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. What does this teach us? ಇದು ಏನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? Like Nehemiah, we should pray fervently and not just casually. ನಾವು ನೆಹೆಮೀಯನಂತೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಾರದು. Many times what do we do? ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? 1 or 2 days we pray for a particular
issue that we are facing. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೋಸ್ಕರ 1 ಅಥವಾ 2 ದಿವಸಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. And then maybe we will just forget another 4 days, and whenever we have some time we'll pray here and there. ಅದಾದ ನಂತರ 4 ದಿನಗಳು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. After 1 week prayer will completely stop. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. After that we will only be worrying and worrying and worrying and grumbling and worrying. ನಾವು ಅದಾದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. But Nehemiah was not like that. ಆದರೆ ನೆಹೆಮೀಯನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Do you know what was his attitude? ನೆಹೆಮೀಯನ ಗುಣಾತಿಶಯ ಏನೆಂಬುದು There is a God who hears prayers. ನನಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. There is a God who can make the impossible possible for us. ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೆಹೆಮೀಯನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತು. When I know there is a God who can answer my prayer and turn my situation around, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, then why should I be silent? ಯಾಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು? Why should I accept the fate of my people thinking this is how they are going to suffer? ನನ್ನ ಜನರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು? Nehemiah probably might have said to himself, ನೆಹೆಮೀಯನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, I will not compromise. ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. I will keep on praying. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. It doesn't matter it takes 1 month or 3 months or even 3 years. ಅದು 1 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ 3 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳಾಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Until answer comes from heaven, I will keep praying. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಉತ್ತರವು ಬರುವ ತನಕ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ That ಇರುತ್ತೇನೆ. was the attitude of Nehemiah. ಇದೇ ನೆಹೆಮೀಯನ ಗುಣವಾಗಿತ್ತು. And that is why his prayer was a prevailing prayer. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ದೃಢವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿತ್ತು. In James chapter 5 and verse 16 we read, ನಾವು ಯಾಕೋಬ 5:16 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. ನೀತಿವಂತನ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ಬಹು ಬಲವಾಗಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. How should our prayer be? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೇಗಿರಬೇಕು? A fervent one. ಅದು ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿರಬೇಕು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. If we are fervent enough, ನೀವು ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ surely you are not going to be ashamed. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Nehemiah was not ashamed, is it not? ನೆಹೆಮೀಯನು ನಾಚಿಕೆ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? He was not discouraged. ಆತನು ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. 1 week he prayed. ಒಂದು ವಾರ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. No result. ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ. God is not listening. ಓ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 2 weeks gone by. 2 ವಾರ ಮುಗಿಯಿತು. 3 weeks gone by. 3 ವಾರ ಮುಗಿಯಿತು. I am not going to pray anymore. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. No, Nehemiah was not like that. ಇಲ್ಲ, ನೆಹೆಮೀಯನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. God is looking at how I am, how determined I am. ದೇವರು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆಹೆಮೀಯನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. I am not going to give up. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. And that is why he says, ಆದ್ರಿಂದ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, God answered my prayers. ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದನು. God's hand of favor came upon me. ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪಾಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿತು. Whatever I asked the king, he granted it. ಅರಸನಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದನೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. Hallelujah. Hallelujah. Look at the church, the early church. ಆದಿಕಾಲದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರಿ. In Acts chapter 12 verse 5 to verse 12 when you read, ಅಪೊಸ್ತಲ 12:5-12 ವಚನವನ್ನು ನೀವು ಓದುವುದಾದರೆ, Herod arrested Peter and imprisoned him. ಹೇರೋದನು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಆತನನ್ನು He ಬಂಧಿಸಿದನು. wanted to execute him. ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇದ್ದನು. At the time what did the church do? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಏನು ಮಾಡಿತು? Fervently prayed. ಅದು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತು. All throughout the night they prayed. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. That was a earnest fervent prayer. ಅದು ಒಂದು ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ That ಆಗಿತ್ತು. prayer brought Peter out of the prison, broke the chains
and helped him to continue the ministry. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು, ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅದು ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. My dear brothers and sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, today in your life you may be hearing negative news. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು. Evil report might have come to you. ದುಷ್ಟ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು. Nehemiah heard, evil report about his people. ನೆಹೆಮ್ಯನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು ದುಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ದುಷ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. How they are being, tormented in the city of Jerusalem. ಹೇಗೆ ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇದನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನೆಹೆಮ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ತಿಳಿಯ ಬಂದಿತು. How they are distressed and troubled and humiliated and reproached. ಹೇಗೆ ಅವರು ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. When he heard it, he took that thing to the Lord in prayer. ಆತನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸಿದನು. Today you may hear negative news. ಇಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. The medical report may say your health condition is deteriorating. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The lab report may say that it is cancer positive. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಸಾಯಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. Or that medical report may say you have to undergo a surgery. ಅಥವಾ ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ನೀವು ಈ ವೇದನೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಬಂದಿರಬಹುದು ರಿಪೋರ್ಟ್. The medical report may say you will not have a child, you will not conceive. ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಂದು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. You may hear negative report about your children also. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು. In your workplace you may hear negative report about you. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. In your education you may face setbacks and your report may be negative. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಹಿಂಜಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇರಬಹುದು. You may apply for something, it may be rejected. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಒಂದು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. Job application rejected, they may say. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅರ್ಜಿಯು ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. Visa rejected, they may say. ಅವರು ಹೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ವೀಸಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Promotion rejected, they may say. ಅವರು ಹೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Every day we hear so many negative reports. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. Like Nehemiah, you may be distressed, you may sit, you may mourn, you may weep. ನೀವು ನೆಹೆಮ್ಯನಂತೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ಗೋಳಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು, ನರಳಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. My dear brothers and sisters, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, it is then like Nehemiah we should take the issue that you are facing in prayer to God. ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಹೆಮ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು. Hallelujah. How long did Nehemiah pray? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೆಹೆಮ್ಯನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು? Until answer came from heaven. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರುವವರೆಗೂ. How long we should pray? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು? Psalm 123 and verse 2 says, ಕೀರ್ತನೆ 123:2 ಹೇಳುತ್ತದೆ, Behold, as the eyes of the servant look to the hand of their masters, as the eyes of the maid servant to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God until he has mercy on us. ಯಜಮಾನನ ಕೈಯನ್ನು ದಾಸನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಯಜಮಾನಿಯ ಕೈಯನ್ನು ದಾಸಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಆತನ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Until mercy comes from us. ದೇವರಿಂದ ಕರುಣೆ ಬರುವವರೆಗೂ our eyes, our prayers will not cease. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. A person who has such an attitude, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವಿದ್ದರೆ surely will have their prayer answered. ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ದೊರಕುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Secondly, what we see in the life of Nehemiah, ನೆಹೆಮ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ? we see his burden. ನಾವು ಆತನ ಭಾರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Nehemiah 2 and verse 2. ನೆಹೆಮ್ಯ 2:2. Therefore the king said to me, why is your face sad? Since you are not sick, this is nothing but the sorrow of heart.
So I became dreadfully afraid. ಅರಸನು ನನಗೆ, ನೀನು ಕೆಳಗುಂದಿದವನಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇಕೆ? ನಿನಗೆ ದೇಹಲಸ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮನೋವೇದನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಮಹಾಭೀತಿ Here you see ಉಂಟಾಯಿತು. another aspect of Nehemiah's life. ಇಲ್ಲಿ ನೆಹೆಮಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನ ಜೀವನದ. He is as a cupbearer serving the king in his palace. ಆತನು ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದನು. At the time, the king noticed the face of Nehemiah. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಸನು ನೆಹೆಮಿನ ಮುಖವನ್ನು ಆತನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ. He looked at him and asked a question. ಅರಸನು ನೆಹೆಮಿನ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, Why is your face sad? ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವು ದುಃಖದಿಂದ ಇದೆ? Why is your countenance so sorrowful? ಯಾಕೆ ನೀನು ಕಲೆಗುಂದಿದವನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ? He said, I can see you are not sick. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ದೇಹಾಲಸ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. Surely your face is sorrowful because something is in your heart. ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ವೇದನೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಮುಖವು ಬಾಡಿ See, ಹೋಗಿದೆ. Nehemiah had so much burden for his people. ನೆಹೆಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರವು ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. That began to reflect in his facial expression also. ಅದು ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. He could not hide his sorrow, the burden that is in his heart. ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದನೆ, ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ದುಃಖವನ್ನು ಆತನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. Quickly the king noticed that. ಪಕ್ಕನೆ ರಾಜನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದನು. Nehemiah, why is your face sad? ನೆಹೆಮ್ಯ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ? See, Nehemiah, when he heard that, he became very afraid. ನೆಹೆಮ್ಯನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ Why was he so afraid? ಯಾಕೆ ಆತನು ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟನು? Because, Nehemiah was not a full-time minister. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಹೆಮ್ಯನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸೇವಕನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. He was a working professional. ಆತನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. Every day he has to go to the palace and do his work. ಪ್ರತಿದಿನ ಆತನು ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಪಾನ ಸೇವಕನ ಕೆಲಸವನ್ನು One ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. of the job requirement of Nehemiah is ನೆಹೆಮ್ಯನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ he should always be cheerful in the presence of the king. ಆತನು ಅರಸನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. He should smile and serve the king. ಆತನು ನಗುತ್ತಾ ಅರಸನಿಗೆ ತನ್ನ ಪಾನ ಸೇವಕನಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತನು ನಗುತ್ತಾ ಆತನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವೆ And ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. no matter, what sorrow he may be facing in his personal life, he should not reflect it when he's doing his job. ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನಾದರೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಆತನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಕೊಡು ಅಂತ When he comes to the job, he should, act professionally. He should put on a smile and he should serve the king with a happy face. ಆತನು ರಾಜನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He could not do his work like that. ಆತನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. If you do that, he will be suspended, he may lose the job, worse, he may even go to prison. ಆತನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಆತನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. The cupbearer work is comparable to air hostess work in the airlines. ಈ ಪಾನ ಸೇವಕನ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ಗಗನಸೆಕ್ಕಿಯರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ಪಾನ ಸೇವಕನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸಬಹುದು. It is a service industry, ಸೇವೆ ತುರೈ. ಅದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. All the air hostess are trained in such a way that when they serve the passengers, they should serve and take care of the passengers with a smiling face. ಗಗನಸೆಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಒಂದು ಕೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ದುಃಖವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. They cannot bring all their personal sorrows and share to all the passengers who are sitting there. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನೋವನ್ನು ಬಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. சொந்த கதை சோக கதையெல்லாம் பயணிகள் இடத்துல போய் சொல்ல முடியாது. Is it not? Brothers and sisters. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, Similarly, Nehemiah also, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಹೆಮಿನು ಸಹ he is doing, his job is service industry. ಆತನು ಸೇವೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Politely, with a smiling face, he has to serve the king. ಆತನು ಮೃದುವಾಗಿ ನಗುಮುಖದಿಂದ ರಾಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. He should never show his personal sorrow, sadness there. ಆತನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುಃಖ, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವನ್ನು ತೋರಿಸಕೂಡದು. But now the king has noticed his face is sad. ಆದರೆ ಈಗ ಅರಸನು ಆತನ ಮುಖವು ದುಃಖದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆ. Immediately he asked, ತಕ್ಷಣ ಆತನು ಕೇಳಿದನು, Nehemiah, why is your face sad? ನೆಹೆಮಿಯ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವು ದುಃಖವಾಗಿದೆ? That is why Nehemiah became very dreadful. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೆಹೆಮಿಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಭಯವಾಯಿತು. Oh, will I lose my job? ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೋ? I'm going to get suspended today. ನನ್ನನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ? My dear brothers and sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, what does this show? ಇದೇನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ? That much burden for his people was in his heart. He could not hide that burden anymore in his face. ಇಂತಹ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. That is why he began to, mourn and cry and fast and pray. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಅಳುತ್ತಾ ಆತನು ಉಪವಾಸದಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ Today you may be facing similar burden in your life. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. Because of a particular problem you might have lost your peace. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. When you go through such burden, ಇಂತಹ ನೀವು ಭಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ you can do two things. ನೀವು ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. One thing, you can get depressed, you can sit, you can cry, you can weep, you can grumble and mourn. ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ಮನಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ Depressed, you can be depressed. ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಮನ ಅಳುತ್ತದಕ್ಕೂ ಹೋಗலாம். ಖಿನ್ನತೆಗೆ Or else like Nehemiah, you can take that burden to the Lord. ಅಥವಾ ನೆಹೆಮೀಯನಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ Hallelujah. Hallelujah. Oh, but Nehemiah prayed with burden. ನೆಹೆಮೀಯನು ಭಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, Today what is your burden in your heart? ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಭಾರವಿದೆ? Is your financial problem a burden for you? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಭಾರವಾಗಿದೆಯೋ? Is it something about your children's life that is a burden for you? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಭಾರವು ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೋ? Is it your future a burden in your heart? ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರವಾಗಿದೆಯೋ? Is the salvation of your loved one a burden for you? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರರ ರಕ್ಷಣೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಭಾರವಾಗಿದೆಯೋ? Don't go sit down and get depressed. Take that burden to the Lord. ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. Your prayer will be answered. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. The hand of the Lord will move in your favor. ದೇವರ ಹಸ್ತವು ನಿಮಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. Like Nehemiah are going to say, ನೀವು ನೆಹೆಮೀಯನಂತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ, God's hand of favor was upon me. ದೇವರ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. The king granted what I requested. ರಾಜನು ನಾನು ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. Thirdly, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, what do we see in the life of Nehemiah? ನೆಹೆಮೀಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ? Nehemiah chapter 2 and verse 4. ನೆಹೆಮೀಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ. Then the king said to me, What do you request? So I prayed to the God of heaven. ಆಗ ಅರಸನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನಾನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆನು. My dear brothers and sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, here Nehemiah is seeing the first sign of his prayer being answered. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಥಮ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆತನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. A hand, the fist size of cloud has appeared for him. ದೇವರ ಮೇಘವುಳ್ಳ ಹಸ್ತವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. What is it? ಅದೇನೆಂದರೆ 3 months and 90 days he has prayed. 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Now first sign of miracle has come. ಅದ್ಭುತದ ಮೊದಲನೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅದು ಬಂದಿದೆ. King Artaxerxes, now he is asking this Nehemiah, ಅರಸನಾದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನು ಈಗ ನೆಹೆಮೀಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, What do you request? ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? Hallelujah. Hallelujah. Nehemiah might have been so afraid. Ayyo, vela poidu, my job will go. ನೆಹೆಮೀಯ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ದುಃಖದಿಂದ ಇರಬಹುದು. I'm going to lose the job. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. But now, a favorable thing is happening for him. ಆದರೆ ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ.
The king is asking him, ಅರಸನು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, what do you request? ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. How joyful, Nehemiah's heart would have been. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಹೆಮೀಯನ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿರಿ. So many months I have prayed. ಅನೇಕ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. Now a sign of miracle has come. ಈಗ ಅದ್ಭುತದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ. The king of Persia is asking me, ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ರಾಜನು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳುತ್ತಾ what do ಇದ್ದಾನೆ, you request? ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. King of Persia is not a normal king. ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ಅರಸನಂದ್ರೆ ಆತನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅರಸನಲ್ಲ. He is an emperor. ಆತನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. My dear brothers and sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, that means many nations are under his realm of control. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ಅರಸನ ಕೆಳಗೆ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. Go and see how big the Persian empire is. Go see the map. ನೀವು ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಷಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. From India, Gujarat, Indus River up to Egypt and above to Turkey, such a huge empire. ಭಾರತದ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಇಂಡಸ್ ನದಿಯು ಸಿಂಧು ನದಿ ತುವಂಗಿ ಸಿಂಧು ನದಿಯಿಂದ ಅದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನವರೆಗೂ ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. Many nations are sandwiched between the east and west. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Such a great king of Persia, Artaxerxes is asking, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅರಸನಾದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Artaxerxes is asking, what do you request? ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು? My dear brothers and sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, how joyful Nehemiah's heart would have been. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ನೆಹೆಮೀಯನ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿರಬಹುದು. How much I have shed tears. ಎಷ್ಟು ನಾನು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. How much I have prayed. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Oh, the Lord has heard my prayer. ಓ, ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. How did this breakthrough come in his life? ಹೇಗೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಉಂಟಾಯಿತು? It is because he took his tears, his request, his prayer, his burden to the King of Kings and the Lord of Lords. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ತನ್ನ ವೇದನೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನು, ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, Hallelujah. He did not take it to the king of Persia directly. ಅವನು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. But he took it to the Lord in prayer, who is the King of all kings. He is the king over every emperor, every throne, every dominion. ಆದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು, ಅರಸನಿಗೆ ಅರಸನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದ ರಾಜನು, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದ ಜನಾಂಗದ ಅರಸನಿಗೆ ಆತನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. That is why he was able to see a reward for his prayer. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದನು. Psalm 126 and verse 5 says, ಕೀರ್ತನೆ 126:5 ಹೇಳುತ್ತದೆ, those who sow in tears shall reap in joy. ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಬಿತ್ತುವವರು ಹರ್ಷದಿಂದ ಕೊಯ್ಯುವರು. Hallelujah. Hallelujah. Today what are you desiring and praying? ಇಂದು ನೀವು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Today you may be also desiring the favor of a big official or a minister. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿಯ ಒಲವನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. Students will be expecting the favor of the teacher who is correcting the paper in public exam. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದ ಒಲವಿಗೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. In your office you may expect the favor of your manager. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರಿನ ಒಲವಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. You may be seeking the favor of men in your life. ನೀವು ಅನೇಕರ ಒಲವಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. But do you know when the favor of men will come in your life? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಒಲವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? When you take all your burdens, your request to the God of the King of Kings and Lord of Lords. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನವಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. Then all favor will come to you automatically. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಒಲವು ಸಹ ತನ್ನಂತೆ ತಾನೇ ಬರುತ್ತದೆ. Your manager himself will look at you and he'll ask, what do you want me to do for you? ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. Do you want this thing for you? ಈ ಸಂಗತಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. Do you want this increment? ಈ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ? Do you want this leave?
ಈ ಲೀವ್ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ? Without you asking, they will ask you. ನೀನು ಕೇಳದೆ ಅವರೇ ನಿನಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. The official themselves, they will show favor to you. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬಂದು ಅವರು ನಿನಗೆ ತಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. The moment you stand before them, you will find favor. ನೀವು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಅವರ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಾ. Why it is that? ಯಾಕೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, Because the king's heart is in the hand of the Lord. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರಸನ ಹೃದಯವು ಕರ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. Proverbs chapter 21 and verse 1 says, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 21:1 ಹೇಳುತ್ತದೆ, the king's heart is in the hand of the Lord, like a river of water, he turns it wherever he wishes. ರಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಂತೆ ಇವೆ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. ராஜாவுடைய இருதயம் யார் கையில இருக்குது? ರಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? கரத்துல இருக்குது. Hallelujah. ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. Hallelujah. 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 உனக்கு வர வேண்டிய தீர்ப்பு யார் கரத்துல இருக்கு? ನಿನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ತೀರ್ಪು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? கர்த்தர் கரத்துல இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. உனக்கு வர வேண்டிய உயர்வு யார் கரத்துல இருக்கிறது? ಬರಬೇಕಾದ ಬಡ್ತಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? அந்த அதிகாரியின் இருதயத்தை அவர் எப்படி நீர்க்கால்களை எப்படி திருப்புகிறாரோ he will turn. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಂತೆ ಇವೆ, ಅದನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಆತನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Suddenly sanctions will come. ಪಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. Favors will come. ದಯೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. Upliftment will come. ಉನ್ನತಿ ಬರುತ್ತದೆ. Because above every judge, every lawyer, above every official, above every minister, there is a greater King of Kings and Lord of Lords. ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನಾದ ಅರಸನಾದ ಅರಸನು ಒಬ್ಬನು ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Take it to him in prayer like Nehemiah. ನೀವು ನೆಹೆಮೀಯನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. Nehemiah, he took his tears to the Lord in prayer. ನೆಹೆಮೀಯನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ದೇವರ ಹಸ್ತದ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. This king of Persia, from India, from Iran to Egypt, he is ruling. ಈ ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ಅರಸರು ಭಾರತದಿಂದ, ಇರಾನ್ನಿಂದ, ಇರಾಕ್ನಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್ನವರೆಗೂ ಆತನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. So many nations are under him. ಆತನ ಕೆಳಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಇದ್ದವು. Massive Persian empire. ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಷಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಆತನ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. Looking at Nehemiah, and he says, ನೆಹೆಮೀಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, what do you request? ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು? Hallelujah. Hallelujah. ಓ ಪ್ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಮಗೆ ಇವಂಗ என்ன பண்ண போறாங்க? Don't worry about that. ಓ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ஒரு recommendation letter கிடைக்காதா? You may be correct. ಓ ನನಗೆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಲೆಟರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು will ಹೇಳ್ತಿರಬಹುದು. not I get this one thing favor? ಈ ಒಂದು ದಯೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ? Surely God is able to do more than what you ask for. ದೇವರು ನೀವು ಏನೇನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Because ಯಾಕಂದರೆ the heart of the king is in the hand of the Lord. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. That is why Nehemiah said, ಆದ್ರಿಂದ ನೆಹೆಮೀಯ ಹೇಳಿದನು, God's hand of favor is upon me. ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Whatever I requested the king, he granted. ನಾನು ರಾಜನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನೋ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. Fourth thing we see in Nehemiah's life, ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಗತಿ ನಾವು ನೆಹೆಮೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, is the spirit of prayer. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. Nehemiah chapter 2 verse 4 and verse 5. ನೆಹೆಮೀಯ 2:4 ಮತ್ತು 5 ಓದುವುದು. Then the king said to me, what do you request? So I prayed to God of heaven, and I said to the king. ಆಗ ಅರಸನು ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನಾನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅರಸನಿಗೆ ರಾಜನ ಚಿತ್ತವಿರುವುದಾದರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. Here we see a wonderful spiritual lesson. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ದೈವಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Nehemiah was a man of spirit of prayer. ನೆಹೆಮೀಯನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆತ್ಮವುಳ್ಳ Nehemiah ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. standing before the king. ನೆಹೆಮೀಯನು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Now the king is asking him. ಈಗ ಅರಸನು ನೆಹೆಮೀಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, what do you request, Nehemiah? ನೆಹೆಮೀಯ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು? What did Nehemiah do? ನೆಹೆಮೀಯ ಏನು ಮಾಡಿದನು? Immediately he didn't ask, Raja, idu venu, adu venu, this I want, this that I want. He didn't ask. ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜನಿಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆಹೆಮೀಯನು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಎಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. What did he do? ಆತನ ಏನು ಮಾಡಿದನು? The Bible says he prayed to the God of heaven. ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆತನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. Hallelujah. Hallelujah. Now a question may arise in your heart. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರಬಹುದು. When he's standing before the king, where is the time for him to pray to the God of heaven? ಆತನ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಆತನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು. Where is the time to pray to the God of heaven? ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮಯವಿದೆ? My brothers and sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, this clearly shows Nehemiah was a man of spirit of prayer. ಇದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ನೆಹೆಮೀಯನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. That means although he is serving the king in the palace, ಆತನು ಅರಸನಿಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ, although he is standing before the king, ಆತನು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ರಾಜಾಜ್ಞ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾலும், ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು, his heart was connected with the Almighty God. ಆತನ ಹೃದಯವು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು. Even as the king is asking a question, what do you request? ಅರಸನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ. In his heart he is crying out to the God of heaven. ಆತನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತನು ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. All the time, although he is doing his work physically, his heart, he is always in the state of prayer. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಆತನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಸನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಆದರೆ ಆತನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದನು. What Nehemiah would have prayed? ನೆಹೆಮೀಯನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಬಹುದು? Lord, I should have find favor in the sight of the king. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಅರಸನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಬೇಕು. In his heart is praying. ಆತನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Oh, the king is asking me, what do you request? ಅರಸನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ God, ಇದ್ದಾನೆ. give me the wisdom to say the right words. ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ. Hallelujah. Hallelujah. Deep within him he is always, interceding, praying, connected with God. ಆತನು ಒಳಗೆ ತನ್ನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. A man who is filled with the spirit of prayer, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ನೆಹೆಮೀಯನು, he will always be constantly in the state of prayer only. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತಲೇ. Not only he is kneeling down and praying by his bedside, every day morning. ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಆತನು ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, but even when he is working, he is in a state of prayer. ಆತನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Sometimes you may be traveling, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. you may be crying in your heart for a specific problem. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. You will be sitting in the hospital. ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. So many people will be around you. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಇರಬಹುದು. In your heart you are crying out to God. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Lord, I seek your mercy. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ You may be just walking in the road. ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರಬಹುದು. In your heart you are asking, you are praying to the Lord. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. You may be driving, you may be cooking also. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವಾಹನ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. In your office you are going about your work. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Your heart is still praying to the Lord. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಆಗಲೂ ಸಹ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. Sometimes you may be even sleeping. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಲೂ ಇರಬಹುದು. Suddenly 3 o'clock, 4 o'clock, a spirit of prayer comes upon you. ಪಕ್ಕನೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಬಹುದು. Oh, as you are lying down also, you are interceding, crying, you are weeping to the Lord. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೀರಾ. Lord, show mercy upon this person. ಓ ಕರ್ತನೇ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. Lord, do a miracle in this situation. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡು ಕರ್ತನೇ. Lord, I want to see a deliverance in this situation. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಕರ್ತನೇ. Lord, I pray for this issue, O Lord. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. That is a man with the spirit of prayer. ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Once when I was 9th or 10th, when I was studying 10th. ನಾನು 9 ಅಥವಾ 10ನೇ ತರಗತಿ Once I was, my friend was arguing with me about certain Bible, doubts. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆತನು We were in Tirupattur at that time. ನಾನು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. And I also was replying certain things, and after he asked certain questions, I was troubled in my heart. I had many doubts about my heart.
concerning ministry and so on. ನಾನು ಆತನ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನಗೆ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿರಲಿಲ್ಲ. I was just thinking in my heart. ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. At the time, brother Ebenezer Paul's son was a very close friend of mine. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಎಬೆನೆಜರ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ಮಗನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದನು. To see him, I entered the room. ಆತನನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಆತನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದೆ. Now this man of God, Ebenezer Paul, is sitting on that, bed. ಈ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಎಬೆನೆಜರ್ ಪಾಲ್ ಆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. I was normally talking with him. ನಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೆ. Talking with his son. ಆತನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೆ. I just said, praise the Lord uncle, and I was talking something. ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಕಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. The man who was sitting there suddenly looked at me and he said, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, this is what God says. ಇದನ್ನೇ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This is the doubt in your heart. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶಯವು ಇದೆ. This is the thing that you are asking in my presence. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಕೇಳುತ್ತಾ A day will come. ಒಂದು ದಿನ You ಬರುತ್ತದೆ. will stand for me and testify about me before many people. ನೀನು ಅನೇಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀ. Many things he began to tell one after the other. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆತನು ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. Every argument, every doubt I had outside, the moment I entered, he told right to my face. ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಶಯವಾಗಿತ್ತೋ, ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು. How do you know this, uncle? ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ, ಅಂಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? He never prayed for me. ಆತನು ನನಗೋಸ್ಕರ I ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ. never knelt before him. ನಾನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮೊಳಕಾಲಾಗಲಿಲ್ಲ. Never shared my burden. ನನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. But even as he was sitting in the bed with his lungi, ಆತನು ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲುಂಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ he was only looking at me. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. His heart was praying for me. ಆತನ ಹೃದಯ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. He says, in my heart, by going and coming, I will be praying with the Lord. ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗಲೂ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. Nehemiah was a man of prayer. ನೆಹೆಮೀಯನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. That is why his prayer was answered. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ದೊರಕಿತು. Hallelujah. Hallelujah. Today when you have the spirit of prayer, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆತ್ಮವಿದ್ದರೆ you are going to see breakthroughs and wonders in your life like never before. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅನೇಕ ತಿರುಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. Fifthly, ಐದನೇದಾಗಿ Nehemiah placed his petition before the Lord. ನೆಹೆಮೀಯನು ತನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಇಟ್ಟನು. Nehemiah chapter 2 and verse 5. ನೆಹೆಮೀಯ 2:5. Nehemiah chapter 2 verse 7 and verse 8. ನೆಹೆಮೀಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. It's a long passage, we're not going to read again. ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಓದುವುದಿಲ್ಲ. We already read it. ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಗಲೇ ಓದಿದ್ದೇವೆ. What did Nehemiah request? ನೆಹೆಮೀಯನು ಏನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು? He looked at the king and he asked, ಆತನು ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, O king, send me to Judah. ಓ ಅರಸನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯಗೆ ಕಳಿಸು. The walls of my, the forefathers' cities are in ruins. ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇಶವಾದ ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳು ಅದು ಪಾಲಾಗಿದೆ. Not only that, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ I want to rebuild the walls of Jerusalem. ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಬೇಕು. Then he asked king for authorization letter. ಆತನು ರಾಜನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರದ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. Why he needed authorization letter? ಯಾಕೆ ಆತನಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರದ ಪತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? Because from Babylon he has to go to his native place Jerusalem. ಆತನು ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He has to pass through many kingdoms. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So many governors, has to allow him to pass through. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅವನನ್ನು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And therefore he needed king's authorization letter. ಆದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅರಸಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Not only that, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ another authorization letter. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಪತ್ರವೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. There is a man called as Asaph, who is the keeper of king's forest. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದನು, ಅವನು ಅರಸನ ರಾಜವನ ಪಾಲಕನಾದ ಆಸಫನು ಆಗಿದ್ದನು. And he needed, timber, big beams to build, the city gates and his house and so on.
ಆತನು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತನ್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆತನು ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು. இந்த நகரத்தின் வாசல் அந்த அலங்கம் கட்டப்படணும். நாட் ஒன்லி தட் அவன் வீடு தங்கி கூட இருக்க வேண்டிய அந்த வீடு கட்டப்பட வேண்டும். எல்லாவற்றுக்கும் நல்ல மரம், டீக்கு மரம், வேற என்ன மரம் இருக்குது, ஆமாம் ரோஸ்வுட் மரம், என்ன ஒரு மரம் அது அவனுக்கு தேவைப்படுகிறது. ஸோ he granted, he need authorization letter from மரக்கடை ஆசாப் அவர்கிட்டருந்து அவருக்கு ஆத்தரைசேஷன் லெட்டர் வேணும் டு பை வாட் எவர் வுட் ஹி வாண்ட். ಆತನಿಗೆ ರಾಜಪಾಲಕನಾದ ಆಸಫನ ಬಳಿಯಿಂದ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಪತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೆಟಿಷನ್ ನೆಹೆಮಿಯಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಯಾವ ಮನವಿಯನ್ನು ನೆಹೆಮಿಯನು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟನೋ everything was granted. ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Hallelujah. Hallelujah. Every letter was given. ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. That is why he says, ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, the hand of God's favor was upon me. ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. Whatever I asked the king, ನಾನು ಅರಸನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನೋ, everything he authorized, everything he gave. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದನು. How it is possible? ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? King's heart is in the hand of the king, of the Lord. ಅರಸನ ಹೃದಯವು ಕರ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. My dear brothers and sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, I don't think the king asked Nehemiah, what do you want? ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅರಸನು ನೆಹೆಮಿಯನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ರಾಜ ನೆಹೆಮಿಯಾ பார்த்து உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கல. Truly who asked that is because God used that king and he asked that question. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರೇ ಅರಸನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೆಹೆಮಿಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದನು. Hallelujah. Hallelujah. God is asking Nehemiah. ದೇವರು ನೆಹೆಮಿಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Through the king is asking the question. ಅರಸನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஓ 3 மாதமா என் பாதத்துல ஊற்றி ஜெபிச்சாயே, உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு, நான் கொடுக்கிறேன். Whatever you want I will give it to you. 3 months you prayed, what do you want I will give to you. 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೇಳು. It is not the king, Artaxerxes is asking that question. ಅರಸನಾದ ಅರ್ತಷಸ್ತನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It is the Lord who used the king and he is asking that question. ಕರ್ತನೇ ಅರಸನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Many times Jesus asks questions, is it not? ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಯೇಸು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನಲ್ಲ, Do you want to be made well? ನೀನು ಗುಣ ಹೊಂದಬೇಕೇ? Or do you want to be healed? ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಬೇಕೇ? So he asks questions. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. So when you begin to pray, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, oh God will ask you a question. ದೇವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. My son, my daughter, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, now what do you want? ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? What do you want? ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? What favor you want? ಯಾವ ದಯೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕು? You can express your favor to the Lord. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Hallelujah. 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 Lord, I want a miracle, oh Lord. ಕರ್ತನೇ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬೇಕಾಗಿದೆ. I want the favor of men, oh Lord. ನನಗೆ ಜನರ ದಯೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. I want this impossible situation made possible, oh Lord. ಈ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಕರ್ತನೇ. This is my heart's desire, it should be fulfilled, oh Lord. ಇದು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಅದು ನೆರವೇರಬೇಕು ಕರ್ತನೇ. This is the hindrance that needs to be broken, oh Lord. ಇದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆ, ಅದು ನೀಗಬೇಕು ಕರ್ತನೇ. Before my enemies my head should be lifted up. ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತಬೇಕು. Lord, this is the blessing I am seeking for. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೇ. And whatever Nehemiah asked, the king granted him. ನೆಹೆಮೀಯನು ಏನೇನು ಕೇಳಿದನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಸನು ಆತನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. Today whatever you ask, the king of king will grant it to you. ಇಂದು ನೀವು ಏನೇನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಅರಸನಾದ ಅರಸನು ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Nothing will be impossible to you. ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Because there is a God who answers prayers. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. There is a God who fights on your behalf. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬರು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. There is a God who can change your situation. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. Today you can cry out to him. ಇಂದು ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಬಹುದು. Lord, give an answer for me. ಕರ್ತನೇ, ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. Hallelujah. Hallelujah. Let your hand be moved for me in this situation. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಚಲನೆ ಮಾಡಲಿ. It will move for you. ಅದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. You will see wonders. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. Shall we rise up to our feet? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣವೇ?